میرپور خاص سے آپ کو خبر دے رپورٹ کر رہے ہیں مبشر لقمان۔ میرپور خاص پاکستان سے غیر ملکیوں کو انخلاء کی دی گئی مدت ختم ہونے کے بعد غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیاں قائم کر دی گئی ہیں۔ میرپور خاص میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر جنرل سلیم شیخ کو فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا۔ پولیس رینجرز FIA نادرا اسپیشل برانچ اور CTD کی جانب سے فوکل پرسن مقرر کر دیے گئے۔ ضلع کے 7 تحصیلوں میں اسسٹنٹ کمشنرز اور DSP فوکل پرسنز ہوں گے اور میرپور خاص ضلع کے 18 تھانوں میں غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انسپکٹر اور سب انسپکٹر کو سرچنگ ٹیم کا انچارج بنا دیا گیا۔ حساس اداروں کی جانب سے انتظامیہ اور پولیس کو غیر ملکیوں کی موجودگی کے مقامات کی فہرست فراہم کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق تمام ادارے غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ غیر ملکیوں کو مقرر کردہ ہولڈنگ پوائنٹس تک پہنچایا جائے گا۔ میرپور خاص میں ضلع بھر میں اب تک 1040 مشکوک غیر ملکی افراد بھی موجود ہیں۔ غیر ملکیوں کی شناختی تصدیق کا عمل نادرا اور FIR کر رہے ہیں۔ میرپور خاص سے آپ کو خبر دیں، پولیس کی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف پہلی کارروائی۔ ریلوے پھاٹک کے قریب 2 افغان مہاجرین کو تحویل میں لے لیا۔ دونوں افراد کو غیر مقیم تارکین وطن کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ دونوں افغان باشندے معلوم ہوتے ہیں جو ہوٹل چلا رہے تھے۔ خبر دیں آپ کو، راولپنڈی سے پھگواڑی پولیس نے 2 مشکوک گاڑیوں سے بھاری اسلحہ برآمد کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد رمضان، سفر خان اور حمزہ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان سے مختلف بور کی 8 رائفلیں برآمد ہوئی۔ پولیس کے مطابق پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور گاڑیاں قبضے میں لے لی۔ گرفتار ملزمان کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا۔ ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا۔ سانگڑ سے سٹی رپورٹر ابراہیم خلجی۔ سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں مخالفین کی فائرنگ سے شہید ہونے والے جان محمد ابڑو، سابق صوبائی مشیر شاہد فقیر، نور حسن اور ریامانی اور دیگر 12 شہداء کی 8ویں برسی سنجھورو کے مدرسہ صبغت القرآن میں منائی گئی۔ اس موقع پر سابق صوبائی مشیر رکن اسمبلی خلیفہ وریام فقیر وریامنی نے کہا کہ ہمارے خاندان نے ہمیشہ اپنے مرشد رہبر کے حکم پر شہید نور حسن وریامانی اور دیگر شہداء کے حکم کی تعمیل کی، جنہوں نے اپنے مرشد کے بیٹے کو بچا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں دوسرے شہداء پر بھی فخر ہے جنہوں نے ہماری آہیں بلند کی ہیں۔ درگاہ شریف پیر جو گاؤں فیصلہ کمیٹی کے چیئرمین سابق MP حاجی پیر بخش نے کہا کہ شہید نور حسن نے چھوٹی عمر میں پارٹی جمعیت کے لیے سیاسی کام کیا، یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تقریب کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ رفیق سکندری، فقیر بچل اور وریامانی، فقیر طارق اور وریامانی، حافظ عبدالقیوم مہر، فقیر ابراہیم مہر، فقیر علی حسن اور وریامانی، فقیر احمد مہر اور دیگر کی جانب سے بھی اس میں شرکت کی گئی اور خطاب کیا گیا۔ فقیر نصر اللہ اور وریامانی، فقیر علی احمد چانگ، محمد علی دھاری جو، فقیر صادق بھانجو، اشتیاق احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید نور حسن وریامانی اور دیگر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لنگر تقسیم کر کے دعائیں مانگی گئی۔ سرگودھا تھانہ بھاگٹاوالا پولیس منشیات فروشوں اور اشتہاریوں کے خلاف سرگرم عمل۔ تفصیلات کے مطابق بھاگٹاوالا میں منشیات فروخت کرنے والے 2 منشیات فروشوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ بھاگٹاوالا پولیس نے اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات فروشوں محمد افضل اور محمد اختر کے خلاف منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ DPO فیصل کامران کا کہنا ہے کہ گرفتار منشیات فروشوں اور اشتہاریوں کو قانون کے مطابق قرار باقی سزا دلوائی جائے گی۔ منشیات فروشوں اور اشتہاریوں کے خلاف بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ پاک پتن سے سید مختوم حسین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ حکومت پنجاب کی پالیسی اور ڈپٹی کمشنر سعدیہ مہر کی ہدایت پر DC آفس میں لگائی گئی کھلی کچہری کے حوالے سے وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ کھلی کچہری سائلین کو درپیش مسائل کے حل کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوئی۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سائلین کو متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک رسائی بھی ممکن نہ تھی۔ آج کھلی کچہری میں ایک عام شخص پٹواری کی پوسٹ سے لے کر ڈپٹی کمشنر کی رینک تک اپنی شکایات ڈائریکٹ پہنچانے میں آسانیاں حاصل کر چکا ہے۔ یہ بات سائلین نے دوران میڈیا کوریج سینٹر صحافیوں میں کالم نگار اور تجزیہ کار سید مختوم حسین نقوی، نائب صدر الیکٹرانک میڈیا ڈسٹرکٹ پریس کلب پاک پتن سید نسیم عسکری اور محمد طارق سے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریوں کے قیام میں عوام کے بیشتر کام ہو رہے ہیں۔ کھلی کچہری میں سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی پاک پتن محمد احمد، ریونیو محکمہ CPA2 ADC آل بختیار احمد، تحصیلدار سید کاظم شاہ گیلانی، نائب تحصیلدار شیخ امان اللہ، اسسٹنٹ کمشنر نعیم بشیر اور پٹواریوں میں شجاعت خان، ریاض شاہ، پیر نذیر، چودھری عبدالرؤف، رانا عباس، چودھری جمیل، رانا محمد عباس، احمد یار اور دیگر ریونیو سٹاف کی حاضری۔
पाकपतन से हमारे डिविजनल साहिवाल ब्यूरो चीफ सैयद मखदूम हुसैन नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक स्मोक कंट्रोल के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स पर पाबंदी, नीज कम उम्र बच्चों को बाइक ड्राइव करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल ड्राइव करने वालों को 2000 जुर्माना अदा करना होगा। इलाका सदर पाकपतन में जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीहात में शामिल। खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार, मज़ीद तहकीकात जारी। फ़ज़ा आलूदगी का सबब बनने वाले गोबर के गाँव के रोड से सफाई सुथराई का प्लान तैयार, जबकि डीसी पाकपतन मोहतरमा सादिया मेहर की ज़ेर सदारत में 25 गाँव के नंबरदारान, स्कूल टीचर, मसाजिद के पेश इमाम और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का पाकिस्तान तारीख में पहला इजलास। असिस्टेंट कमिश्नर HR एंड कोऑर्डिनेशन ऑफिसर हारून अहमद शिराज, सुपरिटेंडेंट डिप्टी कमिश्नर मियां फरजंद खान लोधी को 9 नवंबर को होने वाली रिटायरमेंट में इनकी खिदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया और फूलों का गुलदस्ता दिया। दबंग ऑफिसर SHO थाना सदर पाकपतन आबिद आशिक महार की बेहतरीन हिकमत अमली से थाना सदर पाकपतन के इलाके में जराइम पेशा अफराद को नकेल डालने पर अवामी हलकों की मौसूस शख्सियात की जानिब से खराज तहसीन पाकपतन शहर को सफाई सुथराई के लिहाज से एक मॉडल सिटी बनाने की कोशिशों में सरगर्म है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राना मोहम्मद उमर, एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी पाकपतन। सांगड़ सिटी रिपोर्टर इब्राहिम खिलजी। सांगड़ में गुज़श्ता 2 दिन पहले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हसन लांडर में होने वाली चोरी की वारदात के बाद बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात के मुताबिक सांगड़ में गुज़श्ता 2 दिन पहले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल हसन लांडर में चोरी की वारदात में फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां, दरवाजे के कुंडे उतार दिए गए। 2 दिन बाद इंतजामिया की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, ना ही रब्ता किया गया। स्कूल में फर्नीचर की सहूलियात मुयस्सर न हो सकी, ना बिजली का कोई निज़ाम है, पीने का पानी भी नहीं है, जबकि स्कूल के तरफ में नशाई और हेरोइन के मवालियों और आवारा जानवरों ने डेरे लगाए हुए। बच्चे खौफजदा रहते हैं। स्कूल में पहले फर्नीचर नहीं था। बचा कुचा फर्नीचर चोरी होने के बाद मजबूरन बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें सहूलियात फराहम करना किसी की जिम्मेदारी नहीं। स्कूल में चौकीदार और PN न होने की वजह से उस्ताद और बच्चे सख्त परेशान हैं। सांगड़ से पेश हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर गुलाम कादिर की रिपोर्ट। सांगड़ मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ, 7 मनशियात फरोश गिरफ्तार, 2660 ग्राम चर्स गुटके की पड़ियाँ, 90 लीटर शराब बरामद, जुए के अड्डे पर छापा, 5 जवारी गिरफ्तार, दाव पर लगी 2000 की रकम, ताश के पत्ते बरामद, कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। SSP सांगड़ कैप्टन सद्दाम हुसैन की हिदायत पर इंसदाद मनशियात मुहिम में मुतवातर कामयाबियाँ मिल रही हैं। इस सिलसिले में SHO टंडू आदम सिटी ने मातहत अमले के हमरा मनशियात फरोश याकूब को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से चर्स बरामद की। इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, जबकि दूसरी कार्रवाई में रुस्तम अली संजरानी को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 610 ग्राम चर्स बरामद की। तीसरी कार्रवाई में मनशियात फरोश मुनव्वर सान को गिरफ्तार किया, 5 पैकेट GND गुटके के बरामद किए। इसके अलावा मनशियात फरोश मोहम्मद सलीम उर्फ कोडू को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से भी गुटका बरामद किया। इंचार्ज CIN सांगड़ ने मनशियात फरोश शदीन मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 60 लीटर शराब बरामद। बैरानी पुलिस ने मनशियात फरोश निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से मुख्तलिफ गुटके की 295 पड़ियाँ बरामद। खाही पुलिस ने मनशियात फरोश साहब खास खेली को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 30 लीटर देसी शराब बरामद, जबकि पीरोमिल पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारकर 5 जवारियों को गिरफ्तार किया। दाव पर लगे 2000 रुपये, ताश के पत्ते बरामद। जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मंगली पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में मतलूब मुलजिम फैज मोहम्मद जमाली को गिरफ्तार। सांगड़ से पेश है हमारे नुमाइंदे गुलाम कादिर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर की रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सांगड़ में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस ट्रेजरी के हवाले से सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकात, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी खजाना गुलाम अली सोमरू, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेजरी हबीबुर रहमान आराई, डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा और असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल सिंध अदील अहमद ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसाइल सुने, इनके हल के लिए अहकामात जारी किए। जबकि खुली कचहरी का मकसद मुलाजमीन के मसाइल को हल करना, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का तयन करना। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को पेंशन, दीगर रकम की फराहमी के लिए निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है, जबकि उनका कहना था कि वो बगैर सिफारिश और रिश्वत के ग्रेजुएटी की कम्यूटेशन की रकम हासिल कर सकें। कोई ट्रेजरी अगर मौसूल शुदा नंबर में रद्दबदल करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मंजूर शुदा बजट के तहत 60 मुलाजमीन अपनी ग्रेजुएटी रकम हर माह वसूल कर रहे हैं।
जिसमें इजाफे की आला हुकाम से सिफारिश की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर सांघर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने कहा कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर अकाउंटेंट जनरल सिंध, महकमा खजाना, ज़िला इंतजामिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी की जानिब से मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी मुनक्कद की गई। इस मौके पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन अब्दुल कादिर दुरानी, डिस्ट्रिक्ट अकाउंटेंट्स ऑफिसर मोहम्मद साले अंसारी, एडिशनल अकाउंटेंट आरिफ मेरानी, अकाउंटेंट यास्मीन भट्टी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फैज मोहम्मद मरी समेत तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सहाफ़ियों, सरकारी मुलाज़मीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद डॉलर तो सस्ता हुआ लेकिन इसके असरात कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। अशिया खुरनोश की खुद साख्ता कीमतें आसमान को छूने लगी। सब्जी, फल, दालें, चावल, घी, दीगर अशिया गरीब की पहुंच से दूर। सफ़ेद पोश दिहाड़ीदार मजदूर लोग फाका कशी पर मजबूर। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सब नाकाम। शहर के तो नवाह के इलाकों में गरां फरोशी अरूज पर आला हुकाम नोटिस लें। शुजाबाद शहर गिरदनवाह के इलाकों में गरा फरोशी अरूज पर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान को छूने लगी। फल, सब्जियां, दालें, चावल, घी, दीगर अशिया महंगी हो गई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सब फ्लॉप। हक़ाइक़ का इल्म होने के बावजूद गरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई न करना कई सवालात को जन्म दे रहा है। शहरियों का कहना है कि इदारे अच्छे तरीके से काम करें तो सब कुछ रुक सकता है। शहरियों का महंगाई पर मजीद कहना था कि इंतजामिया को चाहिए कि अगर काम नहीं करना तो गरीबों को जहर दे दे ताकि ना गरीब हो ना कुछ कहने वाला हो। उनका कहना था कि इंतजामिया अपनी बात से ट्रस्ट से मस नहीं हो रही, काम करने में नाकाम है। अवामी समाजी हलकों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज चताला और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया कि शहर गिरदनवाह में गरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शुजाबाद से इफ्तिखार गनी रिपोर्ट करेंगे। थाना बस्ती मलोक कब्जा माफिया ग्रुप का राज। पुलिस कब्जा माफिया ग्रुप के सरपरस्त अहल इलाके का बस्ती मलोक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाके का निगरान वज़ीर आला पंजाब, आरपीओ, सीपीओ मुल्तान, दीगर जिम्मेदार आला अफसरान से कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा। पुलिस कब्जा माफिया ग्रुप की सरपरस्ती कर रही है। सालिन धक्के खाने पर मजबूर। एसएचओ बस्ती मलोक और तफ्तीशी अफसर महमूद इकबाल भारी रकम रिश्वत लेकर बाअसर लोगों के साथ साजबाज होकर कब्जों में मुदाखलत कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद जुबैर वगैरह ने अहले इलाका के साथ मिलकर शदीद एहतजाज किया और कहा कि थाना बस्ती मलोक की पुलिस पहले भी मोहम्मद खलील, नासिर जावेद, आसिफ जावेद वगैरह के साथ मिलकर मेरे रकबे में कब्जा की कोशिश कर चुके हैं, जिसकी बाबत थाना बस्ती मलोक में मुकदमा रजिस्टर्ड है और अब दोबारा मुदाखलत कर रही है। मोहम्मद जुबैर ने अहले इलाका के साथ मिलकर थाना बस्ती मलोक पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और वज़ीर आला पंजाब आला अफसरान से कानूनी कार्रवाई की अपील की है। शहदादपुर से आपको खबर दें, शहदादपुर के करीब गांव गुलाम मोहम्मद लगारी की रिहायशी मिस्मात आसिया जोजा शहदादपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे शोहर के इंतकाल के बाद मेरे शोहर की पहली बीवी भी मेरे साथ सौतेले बेटे जायदाद में मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। मिस्मात आसिया ने बताया कि मलदेसी और उसके शोहर की 14.5 एकड़ ज़रई ज़मीन है जिस पर मेरे शोहर की पहली बीवी से होने वाले बच्चे काबिज हैं और मुझे मेरा हिस्सा देने को तैयार नहीं, जबकि रेवेन्यू ऑफिस में मौजूद मुख्तियार कार और ताबेदार ने भी मेरे सौतेले बेटों से साजबाज करके फोती खाते में से मेरा नाम निकाल दिया है और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मिस्मात आसिया ने बताया कि बेवा है और उसके 3 बच्चे हैं और हिस्सा मांगने पर उसके सौतेले बेटे अमजद, अरशद, रमजान, दामाद अल्ताफ और शाहनवाज निजामानी मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और मेरे वालिद इस्माइल टालपर और अजीज शाह मुराद को भी नुकसान पहुंचने की धमकियां दे रहे हैं। मैं सेक्रेटरी रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर मीरपुर खास और डीसी सांगड़ से मुतालबा करती हूँ कि मेरे साथ होने वाली ज्यादती का फिलफोर नोटिस लेकर जाली फोती खाते को रिहा किया जाए और मेरा हिस्सा मेरे नाम मुंतकिल किया जाए। उमरकोट से आपको खबर दें, उमरकोट से खबर दे रही है नासिर हुसैन। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उमरकोट के दरबार हॉल में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के हवाले से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसाइल के हल के लिए एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सिंध गुलाम मुर्तज़ा शेख, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेजरी हबीबुर रहमान अराय, असिस्टेंट अकाउंटेंट्स जनरल आमिर अमीर, डिप्टी कमिश्नर उमरकोट वली मोहम्मद बलोच, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर उमरकोट जौहरलाल महाराज ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मसाइल सुने और उनके हल के लिए अमलदारों को हिदायत जारी की। इस मौके पर तालीम, सेहत, रेवेन्यू, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, ज़राअत, आपाशी और दीगर मुख्तलिफ महकमों के रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन ने LPR, ग्रेजुएटी, कम्युनिकेशन और कम्यूटेशन, फैमिली पेंशन, GP पॉइंट्स की रकम गुज़श्ता कई सालों से न मिलने की शिकायत की गई। इस मौके पर खुली कचहरी से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल
سندھ غلام مرتضی شیخ نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر وہ تمام اضلاع میں جا کر ملازمین اور پینشنرز کے مسائل کے حل کے لیے سندھ میں کھلی کچہریاں کی جا رہی ہیں، جس کا مقصد ان ملازمین کے مسائل کے حل اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا تعین کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور دیگر رقم کی فراہمی کے لیے سسٹم کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے، جس کے تحت ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کی ریٹائرمنٹ کے دن کے بعد ان کا کیس ٹریجری آفس میں جمع کرایا جائے گا اور ریٹائرڈ ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے نمبر وار فہرست ویب سائٹ پر بھی جاری کی جائے گی اور اسی جاری کردہ نمبر کے تحت بغیر سفارش رشوت کی گریجویٹی اور کمیوٹیشن کی رقم ملازمین وصول کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریجری آفس کا کوئی بھی ملازم موصولہ نمبر کو آگے پیچھے کرے گا اور اگر کوئی بھی ثبوت ملا تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے ملازمین کو یقین دلایا کہ ملازمین اور پینشنرز کی جانب سے پیش کردہ مسائل کے حل کے لیے ٹریجری آفس کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، جبکہ اس حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ بھی طلب کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر عمرکوٹ ولی محمد بلوچ نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر محکمہ خزانہ کی جانب سے اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ ٹریجری اور مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا تاکہ مسائل کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں اور کھلی کچہری سے بہت سے پینشنرز اور ملازمین کو ریلیف ملے گا۔ اگر کسی ملازم کو کوئی مسئلہ ہو تو میرے سے رابطہ کرے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر عمر کوٹ جوہر لال مہاراج، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن غوث محمد پٹھان، ڈی او ایجوکیشن اے ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن علی محمد، ڈی ایس پی عمر کوٹ انفارمیشن آفیسر عمر کوٹ محمد اسلم بھٹی، تمام متعلقہ محکموں کے افسران، صحافیوں اور سرکاری ملازمین پینشنرز نے بڑی تعداد میں شرکت۔ اب پیش ہے کنڈی سے فدا حسین حیدری کی یہ رپورٹ۔ کنڈی شہر کی رحمت کالونی گراؤنڈ پر 3 روزہ سید علی محمد شاہ عاجز نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ زیر سرپرستی سید علی محمد شاہ عاجز کے فرزند سید میر فتح علی شاہ سائیں بادشاہ کے شروع ہو گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مشہور کھلاڑی ان ٹیموں میں شامل ہو کر حصہ لے رہے ہیں۔ جن کرکٹ ٹیموں نے ٹورنامنٹ میں حصہ لیا وہ 8 ٹیمیں ہیں۔ الفرینڈ تھر نبی سر بامقابلہ جنا سپورٹس، پکو مور نائٹ رائڈرز بامقابلہ سولنگی سپورٹس، آرائیں بادشاہ بامقابلہ میمن سپورٹس، کنڈی سکندر بامقابلہ لکی سٹار۔ الفرینڈ تھر نبی سر بامقابلہ جنا سپورٹس کے درمیان ہونے والے مقابلے جو 4 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی، ان میں الفریڈ سپورٹس بامقابلہ جنا سپورٹس میں جنا سپورٹس میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی، جبکہ پکو مور کرکٹ کلب بامقابلہ سولنگی کرکٹ کلب میں سے سولنگی کرکٹ کلب جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ آرائیں بادشاہ کرکٹ کلب بامقابلہ میمن سپورٹس کرکٹ کلب میں میمن سپورٹس کلب جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ کنڈی سکندر بامقابلہ لکی سٹار میں لکی سٹار کرکٹ کلب کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل میں مقابلے جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ کھپرو سے فرید مغل کی رپورٹ کے مطابق کھپرو سندھ ترقی پسند پارٹی تعلقہ کھپرو کی جانب سے نواب شاہ پولیس کے خلاف احتجاج۔ ایس ٹی پی کے عہدیدار نثار کیریو کے بھائی سلمان کیریو کو پولیس گردی کا نشانہ بنا کر ہاف فرائی کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کھپرو سندھ ترقی پسند پارٹی کے تعلقہ صدر حسین ترک، جنرل سیکرٹری محمد عثمان کمبار کی قیادت میں ایس ٹی پی کے درجنوں کارکنوں نے سلوری چوک میرپور خاص روڈ پر نواب شاہ پولیس کے خلاف کیا۔ اس موقع پر حسین ترک نے کہا کہ نواب شاہ پولیس نے بلا جواز ایس ٹی پی کے عہدیدار نثار کو گرفتار کر کے اسے ٹانگوں سے گولیاں مار کر زخمی کر دیا، جس کی خبر سن کر سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنوں نے نواب شاہ پولیس کے خلاف احتجاج کیا، جس پر نواب شاہ پولیس ان احتجاج کرنے والوں پر اندھا دھند لاٹھی چارج کیا اور کئی کارکنان کو زخمی کر دیا، جس پر ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور نواب شاہ پولیس کے ان افسران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں جو اس میں ملوث ہیں، ان کو سسپینڈ کیا جائے۔ احتجاجی مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر نواب شاہ پولیس کے خلاف نعرے درج تھے۔ منڈی بہاؤدین میں حادثہ۔ منڈی بہاؤدین تھانہ قادرآباد کے نواح علاقے ولایت طوالہ کے قریب مسافر وین ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی۔ منڈی بہاؤدین ایک شخص جاں بحق، 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی۔ منڈی بہاؤدین میں حادثہ اسموک کو دھند کی وجہ سے پیش آیا۔ مسافر وین گجرات سے سرگودا کی جانب جا رہی تھی کہ راستے میں ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، جبکہ زخمی اور ڈیڈ باڈی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ضروری کارروائی کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی ڈویژن میرپور خاص کے تحت مہاجر کالونی گراؤنڈ میں ایک عظیم الشان 11ویں شریف کے پروگرام کا انعقاد، جس میں رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے سنتوں بھرا بیان کیا۔
मीरपुर खास दावत इस्लामी डिवीजन मीरपुर खास के तहत महाजर कॉलोनी ग्राउंड में एक अजीम शान 11वीं शरीफ के प्रोग्राम का इनेकाद, जिसमें तमाम शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कसीर तादाद में आशिकान गौसे आज़म रहमतुल्लाह ने शिरकत की। दावत इस्लामी मीरपुर खास के सना खानों ने रुकन शोरा की आमद से कबल सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में मनक़बत मुनफरिद अंदाज में पेश की। बाद अज़ां रुकन शोरा हाजी असहर अतारी ने शान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी बयान की, जबकि मौजज़ाए और करामत की तफसीलात से वजाहत की। रुकन शोरा का कहना था कि मौजज़ाए अनबिया कराम से, जबकि करामात अल्लाह के नेक बंदों से ज़ाहिर होती है। चूँकि आखिरी उल ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों में सबसे अफजल हैं, उनका घर तमाम नबियों के घरों से अफजल, उनके सहाबा तमाम नबियों के साथियों से अफजल। ऐसे ही नबी आखिरी उल ज़मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली बाकी तमाम अनबिया की उम्मत के वलियों से अफजल हैं। उनका कहना था कि अल्लाह करीम ने अपनी पाक किताब कुरान पाक में बाज़ जगहों पर अपने नेक बंदों का जिक्र फरमाया। बनी इसराइल के नेक बंदे असहाबे कहफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के वली आसिफ बिन बरखिया का वाक़या बयान करके वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह के बंदों का जिक्र करना प्यारे रब का प्यारा तरीका भी है। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनौला साफी से। नौशहरा विरका थाना कोट लदा के इलाके चक बहलोल में खावंद ने अपनी दूसरी बीवी रुबीना कौसर, नंद नाइद और सफर इकबाल के हमरा मिलकर पहले तशद्दुद किया, बाद में पेट्रोल फेंककर आग लगा दी। वजह अनाथ घरेलू नाचाकी। थाना कोट लदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बाकी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खावंद ने अपनी दूसरी बीवी, बहन और भाई के साथ मिलकर बीवी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। रेस्क्यू 1112 की टीम ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर जख्मी खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। 35 साल शुमाइला का जिस्म आग लगने से 50% झुलस गया। बर्न यूनिट में दाखिल। रेस्क्यू जराए जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक है। थाना कोट लदा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजीद तहकीक